Hi students, good morning. I hope that you are safe, right? Stay in your home. Today, let's start our topic. This is interface versus implementation. What is meant by interface and what is implementation? Just interface is a set of action that an object can do. Interface is a set of action that an object can do. Yes, but it does not actually do it. What is the definition for an interface? Interface is a set of action that an object can do, right? Interface is a set of action that an object can do. Second point, interface is a just define what object want to do, but it does not actually do it. What is interface? Interface is a set of action that object can do. Here we want to define. In implementation, what is the implementation definition? Implementation is a carry out the instruction defined in the interface. What are the instruction are defined in the interface that should be implemented? So it is called as a implementation. I can repeat the point. What is mean by interface? Interface is nothing but a set of action. It's just a set of action that object can do, but it does not actually do it. Yes. Or an interface is just define what object want to do, but it does not actually do it. Yes, this is a definition for an interface. And what is the implementation? Implementation which is nothing but a carry out the instruction. What are the instruction which has been defined in the interface that should be implemented. So it is called as an implementation. Right. Yeah. For an example, consider for an example. புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறேன், லைட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறேன், ஆஃப் பண்ண போகிறேன். லைட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் லைட் பிரைட்டாக எரியுது, ஆஃப் பண்ணால் லைட் ஆஃப் ஆகிடுது. நான் சுவிட்சு லைட்டை ஆன் பண்ணனால தான் பிரைட்டாக எரியுதுன்னு இல்லை, ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வாட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ்? இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் டிஃபைன். நான் ஜஸ்ட் டிஃபைன் தான் பண்ணுறேன், பட் இட் டஸ் நாட் ஆக்சுவலி டூ இட். எங்கே தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன். வாட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் அ கேரி ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் இஸ் டிஃபைன் இன் த இன்டர்ஃபேஸ். இன்டர்ஃபேஸில் என்ன டிஃபைன் பண்ணாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை, அதை அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. எஸ், செகண்ட் ஒன். இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன் கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. கிளாஸ், இந்த கிளாஸை வந்து இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆப்ஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலி வாட் இஸ் இன் பை கிளாஸ் அண்ட் வாட் இஸ் இன் பை ஆப்ஜெக்ட்? கிளாஸ்னா என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? 11th ஸ்டாண்டர்டில் கிளாஸ்னா என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன ஆல்ரெடி read. வாட் இஸ் மை கிளாஸ்? அ கிளாஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் பைண்டிங் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் டுகெதர். ஒரு கிளாஸ்னாவே டேட்டாவும் வரும், ஃபங்க்ஷனும் வரும். சார் எப்படி சார் வரும்? ஒன்னோடு ஒன்று ஜாயின் ஆகி வரும், பைண்ட் ஆகி வரும்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அ கிளாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யா, what is my class together? This definition you already know. In 11th standard we read, right? Normally a class member can be classed in how many types? There are 2 types னு சொல்றாங்க. ஒரு class member 2 types ஆ பிரிப்பாங்க. Yes, the class member can be implemented into 2 types. One is an data member and another is a member function. Yes, this data member is also called as an attributes, which is also called as an identifier, and it's also called as an parameter. இதை இன்னும் எப்படின்னு சொல்லணும்னா ஸ்டேட்னு சொல்லலாம். ஒரு இடத்துல ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. எஸ், த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அன் மெத்தட் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அன் ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு இன்னொரு பேர் அப்போ என்னன்னு சொல்லணும்னா இதை பிஹேவியர்னு சொல்லலாம். யா, normally a class can be classed into, class member can be classed into 2 types. One is a data member and another is a member function. What is my data member? The definition of a data member is a data member or a data variable that represent future or properties of the class is called as data member.
You know that. What is a member function? Member function is a function that performs specific task in a class. அதுக்கு என்ன work கொடுக்குறாங்களோ அந்த work செஞ்சு முடிச்சுட்டு வரும். அப்போ ஒரு class memberனா கண்டிப்பா ரெண்டு வரும் சார். What are two? One is a data member and another is a member function. Data member is also called as an attributes. Attributes is also called as identifier, which is also called as a parameter or state ன்னு சொல்றாங்க. இங்க member function எப்படி சார் சொல்றாங்கன்னா member function உங்க பேர்னா method. Method is also called as a function. It's also called as a behavior. அப்போ what is my class? Now only you discuss what is class. Class is a way of binding data and function. டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷனும் எப்படி சார் வரும் ஒன்னோடு ஒன்று பைண்ட் ஆகி வரும் சார் தான் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹூ கேன் டிஃபைன்? இங்கே யார் சார் டிஃபைன் பண்ணாங்க கிளாஸை? கிளாஸஸ் அண்ட் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்னு சொல்கிறாங்க. யார் டிஃபைன் பண்ணுறது? நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஒரு ப்ரோக்ராமில் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூசர். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப், ரைட்? யா. ஸோ in interface, இந்த interface எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் இப்போ தான். Interface is a class, implementation is an object. What is the definition for interface? Interface is a set of action. What object you want to do? We can define, but it does not actually do it. Where you want to do? In implementation. Implementation is a carry out the instruction which is defined in the interface. What are the instructions are defined in the interface? It should be here implemented, right? So second point, இது எப்படி சார் சொல்லலாம்? ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து இன்டர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து விசிபிள்னு சொல்லலாம். ஹியர் இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர் நாட் விசிபிள். ஏன் சார் இதை விசிபிள்னு சொல்கிறாங்க? இங்கே வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், கண்ணால் பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், ஒய் இட் இஸ் விசிபிள் அண்ட் ஒய் ஹியர் நாட் விசிபிள்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் நடக்க போகுது. கன்சிடர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஎன்பிசி எக்ஸாம் நடக்க போகுது. பிரின்சிபல் சார் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா, சார் ஒரு 10 ரூம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஆக்சுவலாக நான் செய்ய போகிறதில்ல, சார் என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு. நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு 10 கிளீனர்ஸை கூப்பிட்டு இந்த ஒரு ரூமில் 20 மெம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும், ஒரு 20 மெம்பர்ஸு கரெக்டாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள், நீங்கள் எத்தனை ரூம்னா அரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் நான் டிஃபைன் தான் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக நான் செய்ய போகிறதில்ல. இதை யார் செய்ய போகிறாங்க? அந்த 10 கிளீனர்ஸ் செய்வாங்க. அவங்க எப்படிலாம் செஞ்சாங்க, எந்தெந்த ரூம்லேருந்து பெஞ்சஸ் எடுத்து வந்து போட்டாங்க, எப்படிலாம் செஞ்சாங்க, நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது. இதே ஃபைனலாக பிரின்சிபல் சார் வந்தோடனே கேட்குறாரு, என்னங்க முடிஞ்சிச்சா? நீட்டாக இருக்குது சார், வாங்க சார் பிரின்சிபல் சார் கூட்டிமே நான் ரூமில் காமிக்கிறேன். அப்போ காமிச்சோன்னா நீட்டாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக நான் செய்ய போது நான் டிஃபைன் தான் பண்ணுறேன். எத்தனை ரூமில் அரேஞ்ச் பண்ண டிஃபைன் பண்ணுறேன். அதை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க? அந்த கிளீனர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இன்டர்ஃபேஸை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம், விசிபிள்னு சொல்லலாம். அங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நாட் விசிபிள்னு சொல்லலாம். அதனால தான் செகண்ட் பாயிண்ட், இன்டர்ஃபேஸ் இன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ விசிபிள். இது வந்து விசிபிள். ஃபைனலாக ஒரு ரூம் அரேஞ்ச் பண்ண உடனே பிரின்சிபல் சார் நான் கூட்டிமே காமிக்கிறேன், சார் வந்து ஓகே நீட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குங்க, நீட் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம். இங்கே வந்து விசிபிள், இது கண்ணால் பார்க்கலாம். இதே அங்கே எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது. அதுதான் இங்கே என்னன்னு சொல்கிறேன்னா, இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அ ஜஸ்ட் விச் இஸ் அன் visible. The object are visible in interface, but in the implementation the object are not visible. Yes, third point என்னன்னா, எஸ் இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் கிளாஸஸ் லிசன், இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் கிளாஸஸ் இன்டர்ஃபேஸ். கிளாஸ் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அன் இம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் ஆக்சுவலாக நான் செய்ய போகிறதில்ல, நான் டிஃபைன் தான் பண்ணுறேன். என்ன ஒர்க் செய்யணும் நான் அந்த கிளீனர்ஸ்க்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் செய்ய போகிறதில்ல. எஸ், ஆனால் ஃபைனலாக எப்படி இருக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்னா, நான் தான் செஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆக்ஷன். வாட் ஆப்ஜெக்ட் வாண்ட் டு டிஃபைன் தான் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலாக நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அது யார் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னா, அந்த ஒர்க் யார் செய்கிறாங்க அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இன்டர்ஃபேஸை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க, கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதே இம்ப்ளிமெண்ட்டை ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் மை கிளாஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம். கிளாஸ் கீவேர்டுன்னு பார்த்தோம். கிளாஸ் பக்கத்தில் வந்தாங்கன்னா கிளாஸுக்கான நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். லிசன், கிளாஸ் வந்து கீவேர்ட். இந்த கிளாஸுக்கான நேம் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஆடுன்னு கொடுக்குறேன். ஒரு கிளாஸ் எப்படி சார் டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர். ஒரு கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க வித் எண்ட் ஆஃப் செமிகோலன். யூ நோ தட். இந்த கிளாஸில் 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாட் ஆர் த 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்? பிரைவேட், பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட். வாட் இஸ் மை பிரைவேட்? பிரைவேட் மீன்ஸ் இன்சைட் த கிளாஸ். Public means outside the class. Protected means inside the class as well as inheritance class. Okay, listen for an example. இப்போ நாங்கள் private. Yes, listen. ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்கேருந்து சார் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஹெடர் ஃபைல் போகும். ஹெடர் ஃபைல் போனதுக்கப்புறம் void main. You know that void is a data type and main is a function. Void is a data type, main is a function. அதுக்கப்புறம் எங்கேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இங்கே வரும் சார், ப்ரோக்ராம்குள்ளே வரும். What is this? Add. Add கிளாஸுக்கான நேம். What is a class name? Add. ஒரு கிளாஸ் நேம் பக்கத்தில் வந்தால் விச் இஸ் கால்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இங்கே என்ன ஆப்ஜெக்ட் நேம்? எஸ்.
இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க? we know that the object can be accessed with the help of dot operator. அதனால தான் இங்க டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப add வந்து கிளாஸ்கான நேம் செக் பண்ணீங்க, கிளாஸ்கான நேம் add ஆன்னு பாத்துங்க. ஆமா எஸ் சார். ஏன்னா பிகாஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் கீவேர்ட் கிளாஸ் பக்கத்துல வந்தா கிளாஸ்கான நேம்னு சொல்லணும். யார் டிஃபைன் பண்றாங்க? யூசர் டிஃபைன் பண்றாங்க. சோ இட் இஸ் an user defined data type நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இங்க கிளாஸ் அந்த கீவேர்ட் அது பக்கத்துல வந்தா கிளாஸ்கான நேம் add. இங்க இந்த add ன்றது கிளாஸ்கான நேம்னு சொன்னோம். ஒரு கிளாஸ் பக்கத்துல வந்தானா ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லணும்னா இன்ஸ்டன்ஸ். ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம். அப்படினா கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ற வேரியபிள் சொல்லலாம். எஸ் ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு பேர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கிளாஸ் வேரியபிள் சொல்லலாம். எஸ் வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஹியர்? எஸ் இஸ் an ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டாட் ஆபரேட்டர். எஸ் this function is known as உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி this is a member function. இது பேர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். அப்படினா மெத்தட்னு சொல்லலாம், which is also called as a member function. Now only discussed, right? Class member can be classed in two types. One is a data member and another is a member function. Data member is also called as an attributes. Attributes are also called as an identifier, which is also called as a parameter. இது எல்லாமே சேர்ந்து நான் சொல்ல டேட்டா மெம்பர்னு சொல்லணும். மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள பேர்னா ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம், ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள பேர்னா மெத்தட்னு சொல்லலாம். அப்போ ஒரு கிளாஸ்னாவே கண்டிப்பாக டேட்டாவும் வரும் ஃபங்க்ஷனும் வரும். எப்படி சார் வரும்? ஒன்னோடு ஒன்று பைண்ட் ஆகி வரும் சார். இட் இஸ் கால்ட் as கிளாஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம்? வேரியபிள்னு சொல்லலாம். இதுதான் டேட்டா மெம்பர்னு சொல்லலாம், ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்லலாம், ஆர் ஐடென்டிஃபைன்னு சொல்லலாம். இது என்னன்னு சொல்லலாம்? மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். அப்போ ஒரு கிளாஸ்னாவே கண்டிப்பாக டேட்டா மெம்பரும் வரும், மெம்பர் ஃபங்க்ஷனும் வரும், விச் இஸ் கால்ட் as கிளாஸ். அப்போ ஒரு கிளாஸில் எது ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? இப்போ தான் நான் சொன்னேன். வாட் இஸ் மீன் ஆப்ஜெக்ட்? ஆப்ஜெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஒரு கிளாஸ் பக்கத்தில் வந்து ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இங்கே கிளாஸ்கான நேம்னா ஆட்ன்ட்டு கிளாஸ்கான நேம், எஸ்ன்ட்டு ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? இப்போ ஒரு கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுறது தான் சார் ஆப்ஜெக்ட். அதான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா interface is a class ன்னு சொல்றாங்க, implementation is an object. Okay, yes, I know that you are clear, right? What are 3 points which has been used? What is my interface? Interface is just define what an object, but it does not actually do it. Second point, an interface is an which is called as a class, is an example. Third one, an interface we can't able to, it is invisible. இதே கிளாஸ் வந்து விசிபிள்னு சொல்கிறாங்க, அதான் இங்கே இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறாங்க. இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் அண்ட் விசிபிள். இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வாட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர் த கேரி அவுட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் இஸ் டிஃபைன் இன் இன்டர்ஃபேஸ். இன்டர்ஃபேஸில் என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறாங்களோ அதை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, அதுதான் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறாங்க. இதே இன்டர்ஃபேஸில் செகண்ட் பாயிண்ட்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து விசிபிள் பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. எஸ் இதே இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு முன்னே இங்கே ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இதே இன்டர்ஃபேஸுக்கு இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க உங்கள் புக்கில். எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். அது மாதிரி இங்கே வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ்? ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன? ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணால் ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. த கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட். வாட் இஸ் மை டெம்ப்ளேட்? இந்த டெம்ப்ளேட்ன்ற வார்த்தை கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் மை டெம்ப்ளேட்? கரெக்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, டிஃபைன் பண்ணியிருக்கியா? வாட் இஸ் மை டெம்ப்ளேட்? டெம்ப்ளேட் இஸ் யூஸ் ஃபார் டு செக் த டிக்ளேர் அண்ட் டிஃபைன் அ ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமா, கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கரெக்டாக நான் டிக்ளேர் பண்ணல, என்ன சார் ஆகும்? எரர்னு வரும். அதுதான் சொல்கிறாங்க. அப்போ இங்கே கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா, ஒரு ஃபங்க்ஷனை கரெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த கிளாஸ்க்கான வேலை. எஸ் ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன், த கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் தட் ஸ்பெசிஃபைட் that interface that enable that object to create and operated properly. கரெக்டாக அதை கிரியேட் பண்ணுறாங்களா, ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான வேலை என்ன, இங்கே கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா, கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு செக் பண்ணுற வேலை. நான் இப்போ தான் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நடக்கும் போது ஒரு ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக நான் செய்ய போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் நான் டிஃபைன் தான் பண்ணுறேன். நான் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க? அந்த கிளீனர்ஸ் தான் போட போகிறாங்க, அந்த ரூமில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க. என்னுடைய வேலைனா ஜஸ்ட் நான் கரெக்டாக செக் பண்ண போகிறேன், நீங்கள் கரெக்டாக இது செய்யுங்க, நீங்கள் இது செய்யுங்க அப்படின்னு நான் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன். அதுதான் என்ன சொல்கிறேன்னா, a class a template that specify the interface that enable to check the object is created and operated. கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா, கரெக்டாக செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு செக் பண்ணுற வேலை. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. செகண்ட் ஒன், an objects which has been attributes and behavior to control the object. உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கிளாஸ்னாவே 2 வரும். The class member can be classed in 2 types. One is a data member and another is a member function. Data member is also called as an attributes. What is the definition for data member? Data member are the data variable that represent future or properties of the class. What is my member function? Member function or the function
which is also called as method. அப்போ இங்கே ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் இது வேறு எப்படி சொல்லலாம் பிஹேவியர்னு சொல்லலாம். நான் இப்போ தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். அப்போ அங்கே டேட்டா மெம்பர் என்னன்னு சொல்லலாம், அந்த இடத்துல ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லலாம். இங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க, ஒரு இடத்துல ஒரு பேர். அப்போ இங்கே பிஹேவியர் இதை யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்க்கறதுக்கான வேலை தான் ஆப்ஜெக்ட். டூ பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான 2 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஒன்று வந்து டெம்ப்ளேட்டுக்கான வேலை என்னென்னா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா, கரெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்களா, கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து செக் பண்ண போகுது. செகண்ட் பாயிண்ட் கரெக்டான ஆட்ரிபியூட்ஸ் பிஹேவியர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறது. தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ். எஸ், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன். இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு கார் டிரைவ் பண்ண போகிறாரு. அவர் ஆக்சிலேட்டர் ஒரு 70 ஸ்பீடில் கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலாக அவர் 70 ஒரு ஸ்பீட் கொடுக்குறாரு. அந்த 70 கொடுக்குறதால தான் கார் மூவ் ஆக போகிறதில்லை. ஆக்சுவலான அதோட இன்டர்னல் ஒர்க்கிங் என்ன, இன்ஜின்லேருந்து போகும், அதுக்கான கரெக்டாக ஏர் எடுத்துக்கும், அந்த ப்ரெஷரு, அந்த ஃபியூலு, எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து தான் கார் மூவ் ஆக போகுது. ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க, அந்த பர்சன் காரை டிரைவ் பண்ணுறதுனால அவர் அந்த 70 80 ஸ்பீடு கொடுக்கறதுனால கார் மூவ் ஆகுது நம்ம நினைப்போம். இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் டிஃபைன் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிஃபைன் தான் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அவர் செய்ய போகிறது இல்லை. யார் தான் அந்த ப்ராசஸ் செய்கிறாங்க, அந்த கார் உள்ளே அந்த கார் ஸ்பீடாக போகுதுன்னா அந்த இன்ஜின் தான் உள்ள ஒர்க் நடக்குது. விச் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இதை தான் இங்கே எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ், வாட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன, இங்கே கண்ணால் பார்க்கலன்னு சொல்கிறாங்க. விச் இஸ் விசிபிள். ஹியர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் விச் இஸ் நாட் விசிபிள்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்டர்ஃபேஸ் வர்சஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ரைட், இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம புக்கில் ஒரு கோடிங்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. எஸ், let we discuss. Let we see an example to consider the following implementation of the function to find the minimum of 3 numbers. 3 argument use பண்ண போறாங்க. ஆல்ரெடி தெரியும். What is my argument? Argument is nothing but a value. What is my parameter? Parameter is something but a variable. A parameter na enna, argument na enna தெரியும். Yes, listen for an example. Let is an keyword. You know that let is an keyword. MIN is a function கான name. இந்த ப்ரோக்ராம் அல்காரிதத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம அல்காரிதத்தில் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் கோலன் ஈக்குவல் டுன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். எஸ், அந்த இடத்துல இந்த 3 வரக்கூடாது, ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, எஸ், லெட்டுன்றது கீவேர்ட், MIN அப்படின்னு ஃபங்க்ஷனுக்கான நேம். இங்கே மினிமம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்குறாங்க. XYZ அப்படின்ற 3 ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லக்கூடாது, நார்மலாக நம்ம எப்படி சொல்லணும், பேராமீட்டர்னு சொல்லணும். ஒய் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேராமீட்டர். வேரியபிள் தான் பேராமீட்டர்னு சொல்லணும், வேல்யூ தான் ஆர்குமெண்ட் சொல்லணும். இப்போ நான் வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் XYZ. எக்ஸுக்கான வேல்யூ 10, Y ஈக்குவல் டு 9, Z ஈக்குவல் டு 11. இப்போ நான் 3 ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டேன். எப்படி ஆர்குமெண்ட் சொல்லலாம், ஆர்குமெண்ட் விச் இஸ் நதிங் பட் வேல்யூஸ். எஸ், இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும், இஃப்ன்ற கண்டிஷன் x less than y இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுகாண்டி ட்ரூவா, which means ட்ரூவா இருந்தால் இங்கே போகும், இந்த if ஆண்ட வரும். திருப்பி சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணு, which means it is true means it move to next, இந்த if ஆண்ட வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செக் பண்ணும் போது இது ட்ரூவா இருந்தால் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பிரிண்ட் பண்ணும். இல்லை சார் இது ஃபால்ஸாக இருந்தால் செகண்டுக்கு போயிடும். திருப்பி சொல்கிறேன், லிசன். XYZ அப்படின்றது 3 ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணுது, x less than y ட்ரூவான்னு பார்க்குது. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஆக்ஷன் பிளாக்காண்டு வரும், which means false ஆயிடுது. if it is false it can be moved to this blockனா ஆக்ஷன் பிளாக்னு தெரியும். எஸ், இப்போ an example, இப்போ இங்கேயே ஃபால்ஸ் ஆயிடுது, ஃபஸ்ட்டே ஃபால்ஸ் ஆனால் இங்கே வந்துடும். இல்லை சார் இது ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இந்த if ஆண்ட செக் பண்ணும். இதுக்காண்டி ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆகும், அப்படின்னா எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். அதான் இஃப் எல்ஸ் இஸ் இங்கே என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணால் இஃப் எல்ஸ். வாட் இஸ் மை இஃப் எல்ஸ்? இட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒன்று இது இல்லை அது. ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆகும், ஃபால்ஸ் இருந்தால் செகண்டில் இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எஸ், லிசன். ஃபஸ்ட் if x less than y. நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், எது லெஸ் தென் சிம்பிள், எது கிரேட்டர் தென் சிம்பிள், இந்த சிம்பிள் பேர் என்ன சார்? இதுதான் சார் எனக்கு டவுட்டு. நாமளாக இது நம்மளுக்கு ஒரு 1 மார்க்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு கண்டிஷன்லாம் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன். இந்த சிம்பிள் பேர் லெஸ் தென் எப்படி சார் சொல்லலாம்? இந்த சிம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துங்க. எஸ், இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட்.
இது பேர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள். இப்படி வந்தால் ஈக்குவல் டு, யூ நோ தட் திஸ் இஸ் அன் ஈக்குவல் டு சிம்பிள். இந்த சிம்பிள் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட், ரைட், இஸ் அ லெஃப்ட் அண்ட் இஸ் அ ரைட், யூ நோ தட். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் இந்த சிம்பிள்கான இந்த சிம்பிள் தான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கான நேம் எனக்கு தெரில சார். இது அப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிங்க. இது என்ன லெட்டர்? எல். அப்போ இது லெஸ் தென். நான் என்ன சொன்னேன், இந்த சிம்பிள் பேர் என்னன்னு தெரில சார். ஓகே, இந்த சிம்பிள் எப்படி இருக்குது? இப்படி இருக்குது சார். இது அப்படியே திருப்பிங்க. இப்போ இது என்ன வந்துச்சு? ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எல் வந்துச்சு. அப்போ அது லெஸ் தென். அப்போ ஒன்று தெரிஞ்சால் ஒன்று இது வந்து கிரேட்டர் தான் இருக்கும். சரிங்க சார். இப்போ சிம்பிள் தெரிஞ்சு சார், எனக்கு ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரியல சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன், எக்ஸுக்கான வேல்யூ 10ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க, ஒய்க்கான வேல்யூ 9ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். எக்ஸ் 10, இந்த சிம்பிள் பேர் இப்போ தான் சொன்னால் லெஸ் தென். இட் இஸ் அன் லெஸ் தென் விச் இஸ் அன் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள். திஸ் சிம்பிள் இஸ் கால்ட் as an equal to. This operator are called as a relation operator. நம்ம படிச்சிருப்போம் C++. What are the relation operator? Less than, greater than, equal to, less than, equal to, greater than, equal to, and not equal to. These are the operator which has been used in relation operator. Yes. இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் பேர் தெரிஞ்சு சார் எனக்கு. இது எப்படி சார் ஒர்க் ஆக போகுது இது தெரியல சார். ஓகே, நான் சொல்லித்தரேன். லிசன், கொடுத்துக்கிற வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கிறோம். எக்ஸுக்கான வேல்யூ 10, ஒய்க்கான வேல்யூ 9. சார் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா சார்? இது சார் தெரில. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க சார். இதுக்கான வேல்யூ ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம்? ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். லிசன், இந்த இடத்துல இதுக்கான மவுத் எப்படி இருக்குது? பெருசாக இருக்குது. இங்கே வாய் பெருசாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு. அப்போ இந்த பக்கம் பெரிய நம்பர் வரணும். லிசன், இந்த பக்கத்தில் கேப் பெருசாக இருக்குங்களா? அப்போ இந்த பக்கம் பெரிய நம்பர் வந்தால் அது ட்ரூ, சின்ன நம்பர் வந்தால் ஃபால்ஸ். இப்போ ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா? இங்கே பாருங்கள், இந்த சிம்பிள் நேம், இந்த சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு மறந்துட்டேன். லெஸ் தென் தெரில, ஆனால் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரியணும். இது லெஸ் தென், இந்த சிம்பிள் பேர் நம்ம போட்டாச்சு. இது லெஸ் தென் சொல்கிறோம். இந்த இடத்துல பக்கத்தில் கண்டிப்பாக பெரிய நம்பர் வரணும். ஏன்னா இங்கே கேப் பெருசாக இருக்குது, மவுத் இங்கே பெருசாக இருக்குது. அப்போ பெரிய நம்பர் வந்தால் ட்ரூ, இதே சின்ன நம்பர் வந்தால் ஃபால்ஸ். இப்போ இது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா? ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஏன்னா இங்கே சின்ன நம்பர் வருது. அப்போ இது வந்து ஃபால்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 less than 15. எஸ், இது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. எஸ், இட்ஸ் ட்ரூ. அவ் இட்ஸ் ட்ரூ. இங்கே பெரிய நம்பர் வருது. இப்போ இதே இது ஆப்போசிட்டில் போகிறோம். இது கிரேட்டர் தென் சிம்பிள், கிரேட்டர் தென் சிம்பிள். இப்போ நவ் 9 greater than 5. இட்ஸ் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ்? இட்ஸ் ட்ரூ. பிகாஸ் இந்த கண்டிஷன் இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல மவுத் பெருசாக இருக்குது. அப்போ இது வந்து ட்ரூன்னு அர்த்தம். இப்போ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம். எஸ், லிசன், எக்ஸுக்கான வேல்யூ எஸ், எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பிரகாரம் வாங்க. வாட் இஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய்? எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ்னு செக் பண்ண போகிறோம். வாட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ? 10 less than, what is a y value? 9. ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஆகுது. இது ஃபால்ஸு. இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே இது ஃபால்ஸ் ஆனால் எங்கே போகும்? எல்ஸுக்கு வந்துடும். அதான் இது இல்லை அது. ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஹியர் யூசிங் இஃப் எல்ஸ். இஃப் எல்ஸ் மீன்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது எடுத்துக்கோ சார், ஃபால்ஸ் இருந்தால் செகண்டில் இருக்குது, அது விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆக்ஷன் பிளாக். அப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் பிளாக் எடுத்துக்கோ, ஃபால்ஸாக இருந்தால் செகண்ட் ஆக்ஷன் பிளாக் போயிடும். இப்போ இது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா? எஸ், இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ்னால் எல்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனான வரும். கண்டிஷன் இஃப் y less than z. இப்போ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் the y வேல்யூ? 9 less than 11. இட்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? இட்ஸ் ட்ரூ. ட்ரூ ஆனா என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது எடுத்துக்கும். அப்போ y வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும். வாட் இஸ் the y வேல்யூ? y equal to 9. எஸ், இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம். அதாவது என்னன்னா ஒரு 3 நம்பர் கொடுத்து இது எப்படி சார் மினிமம் நம்பர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு அல்காரிதத்தில் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லல. இதுதான் சின்ன நம்பர், இது அல்காரிதத்தில் எப்படி சார் டிஃபைன், அதுதான் இங்கே பார்த்தோம். எஸ், அப்போது வாட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ 10, ஒய் வேல்யூ 9, ஜெட் வேல்யூ 11, வாட் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ 9. இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்டர்ஃபேஸ் வெர்சஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ரைட். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வாட் இஸ் எஸ், இப்போ தான் பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் கிளாஸ், வாட் இஸ் டேட்டா, டேட்டா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் வாட், டெஃபினேஷன், இதெல்லாம் பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வேறு என்ன பார்த்தோம்? இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன, இம்ப்ளிமெண்டேஷனா என்னன்னு பார்த்தோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வாட் இஸ் பியூர் ஃபங்க்ஷன், இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். எஸ், இது எதனா உங்களுக்கு டவுட் எதனா இருந்ததுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். எஸ், தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.